স্বাগতম তোমাদের প্রিয় চ্যানেল অধ্যয়ন শুরু করার আগে বইটি খুলে রাখুন আর আমার সাথে পড়তে থাকুন। আমাদের এই ছোট্ট চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। চলুন শুরু করি। Failure of Dyaki. The Dyaki was put into operation during the period April 1921 to April 1937, though it ceased to function for some time in two provinces in Bengal, 1924 to 27, and the central provinces, 1924 to 26. In its operation, Dyaki was a complete failure. This was reiterated by the official committee formed to examine the working of Dyaki, led by Sir Alexander Muddiman. It reported the following defects. রাজতন্ত্রের ব্যর্থতা। শাসনতন্ত্রটি 1921 সালের এপ্রিল থেকে 1937 সালের এপ্রিল সময়কালে কার্যকর করা হয়েছিল, যদিও এটি দুটি প্রদেশে কিছু সময়ের জন্য কাজ করা বন্ধ করে দেয়, বাংলায় 1924 থেকে 27 এবং কেন্দ্রীয় প্রদেশগুলি 1924 থেকে 26। এর অপারেশনে রাজতন্ত্র সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছিল। স্যার আলেকজান্ডার মুদ্দিমানের নেতৃত্বে রাজতন্ত্রের কার্যকারিতা পরীক্ষা করার জন্য গঠিত সরকারি কমিটি এটি পুনর্ব্যক্ত করেছিল। এটি নিম্নলিখিত ত্রুটিগুলি রিপোর্ট করেছে। 1. Interference of the reserved half of the government on the transferred half, and vice versa. This problem arose due to lack of division of subjects along scientific lines. First, such a division of administration into two halves is opposed to political theory, and it was not possible to divide the functions of the state into watertight compartments. Thus difficulty was further compounded by illogical and irrational division. For instance, while education was transferred subject, European and Anglo-Indian education were reserved subjects. While agriculture was a transferred subject, land revenue and irrigation were reserved subjects, though the two cannot be separated for obvious reasons. Further, whenever conflicts arose, the governor was to act as arbitrator, and he generally sided with the reserved half. স্থানান্তরিত অর্ধেক এর উপর সরকারের সংরক্ষিত অর্ধেক এবং তদিপরিত হস্তক্ষেপ বৈজ্ঞানিক লাইনে বিষয়গুলির বিভাজনের অভাবের কারণে এই সমস্যাটি দেখা দিয়েছে। প্রথমত, প্রশাসনকে দুই ভাগে বিভক্ত করা রাজনৈতিক তত্ত্বের বিরোধী এবং রাষ্ট্রের কারাগুলিকে জলের টাইট বগিতে ভাগ করা সম্ভব ছিল না। অযৌক্তিক এবং অযৌক্তিক বিভাজন দ্বারা এই অসুবিধা আরও জটিল হয়েছিল। উদাহরণস্বরূপ, যখন শিক্ষার বিষয় স্থানান্তর করা হয়েছিল, তখন ইউরোপীয় এবং অ্যাংলো ইন্ডিয়ান শিক্ষা সংরক্ষিত বিষয় ছিল। যদিও কৃষি একটি হস্তান্তরিত বিষয় ছিল, ভূমি রাজস্ব এবং সেচ ছিল সংরক্ষিত বিষয়, যদিও দুটি সুস্পষ্ট কারণে আলাদা করা যায় না। তদুপরি, যখনই বিরোধ দেখা দেয়, গভর্নরকে সালিস হিসাবে কাজ করতে হতো এবং তিনি সাধারণত সংরক্ষিত অর্ধেকের পক্ষে ছিলেন। 2. Excessive control exercised by the finance department, a reserved subject, over the transferred departments. The finance department did not restrict itself to furnishing financial advice but constantly tried to control the policy of the ministers by withholding funds. While reserved departments got all the money they wanted, the ministers kept requesting for funds. হস্তান্তরিত বিভাগগুলির উপর অর্থ বিভাগ, একটি সংরক্ষিত বিষয়, দ্বারা অত্যধিক নিয়ন্ত্রণ। অর্থ বিভাগ আর্থিক পরামর্শ প্রদানের মধ্যে নিজেকে সীমাবদ্ধ করেনি, বরং তহবিল আটকে রেখে মন্ত্রীদের নীতি নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করেছে। সংরক্ষিত বিভাগগুলি তাদের কাঙ্ক্ষিত সমস্ত অর্থ পেয়ে গেলেও মন্ত্রীরা তহবিলের জন্য অনুরোধ করতে থাকেন। 3. Failure of the Indian civil service to cooperate with the ministers. This was perhaps the most unwholesome feature of Dyaki. The ministers had to implement their policies through the services. But they had no control over civil servants even in transferred departments. The members of the Indian civil service were recruited by the Secretary of State and were responsible only to him. They did not owe any great responsibility to the ministers. Further, the departmental secretaries had direct access to the governor, which further undermined the minister's position. This privilege made the services insubordinate and defiant in attitude. মন্ত্রীদের সাথে সহযোগিতা করতে ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের ব্যর্থতা, এটি সম্ভবত রাজতন্ত্রের সবচেয়ে খারাপ বৈশিষ্ট্য ছিল। সেবার মাধ্যমে মন্ত্রীদের তাদের নীতি বাস্তবায়ন করতে হতো, কিন্তু বদলিকৃত বিভাগেও সরকারি কর্মচারীদের ওপর তাদের কোনো নিয়ন্ত্রণ ছিল না। ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের সদস্যরা রাষ্ট্রের সচিব দ্বারা নিয়োগ করা হয়েছিল এবং শুধুমাত্র তার কাছেই দায়ী ছিল। তারা মন্ত্রীদের কাছে বড় কোনো দায়িত্ব দেননি। অধিকন্তু, বিভাগীয় সচিবদের গভর্নরের কাছে সরাসরি প্রবেশাধিকার ছিল, যা মন্ত্রীর অবস্থানকে আরও ক্ষুণ্ণ করেছিল। এই বিশেষাধিকার পরিষেবাগুলিকে অবাধ্য এবং মনোভাবের বিরোধী করে তুলেছে। 4.
Failure to encourage joint deliberation between two halves of the government. Joint deliberation was not made a necessary part of the system. Initiative on this rested with the governor and only a few governors encouraged this practice. সরকারের দুই অংশের মধ্যে যৌথ আলোচনাকে উৎসাহিত করতে ব্যর্থতা, যৌথ আলোচনাকে সিস্টেমের একটি প্রয়োজনীয় অংশ করা হয়নি। এই বিষয়ে উদ্যোগটি গভর্নরের সাথে বিশ্রাম নিয়েছিল এবং মাত্র কয়েকজন গভর্নর এই অনুশীলনকে উৎসাহিত করেছিলেন। 5. Weak position of the ministers. The position of the ministers was greatly weakened by the overriding powers of the Governor General and the Secretary of State. Further, the governor looked upon the ministers as mere advisers and dismissed them as and when he liked. This struck at the very root of ministerial responsibility. The position of ministers was also made very complex as they were made to serve two masters while they were appointed by the governor and could be dismissed by him. They were made responsible to the legislature. মন্ত্রীদের দুর্বল অবস্থান, গভর্নর জেনারেল এবং সেক্রেটারি অফ স্টেটের ওভাররাইডিং ক্ষমতা দ্বারা মন্ত্রীদের অবস্থান ব্যাপকভাবে দুর্বল হয়ে পড়ে। তদুপরি, গভর্নর মন্ত্রীদের নিছক উপদেষ্টা হিসাবে দেখেন এবং যখন খুশি তখন তাদের বরখাস্ত করতেন। এটি মন্ত্রীর দায়িত্বের মূলে আঘাত করেছে। মন্ত্রীদের অবস্থানটিও খুব জটিল করে তোলা হয়েছিল কারণ তাদের দুজন প্রভুর সেবা করার জন্য তৈরি করা হয়েছিল যখন তারা গভর্নর দ্বারা নিযুক্ত হন এবং তার দ্বারা বরখাস্ত হতে পারে, তাদের আইনসভার কাছে দায়বদ্ধ করা হয়েছিল। 6. The absence of joint responsibility of the ministers. The principle of joint responsibility of ministers was not secured and was not possible either since the ministers were not selected on the basis of any organized political parties but on individual basis. মন্ত্রীদের যৌথ দায়িত্বের অনুপস্থিতি, মন্ত্রীদের যৌথ দায়িত্বের নীতিটি সুরক্ষিত ছিল না এবং সম্ভবও ছিল না কারণ মন্ত্রীরা কোনো সংগঠিত রাজনৈতিক দলের ভিত্তিতে নয়, ব্যক্তিগত ভিত্তিতে নির্বাচন করা হয়েছিল। Dyaki was further confounded when it was rejected by the Congress. Congress was against Dyaki and its representatives refused to accept ministership. As a result, most of the ministers came from smaller parties or were independents and had no majority to back them in the legislature. The sword of successful no-confidence motion hung above their heads. In such circumstances, they could not be expected to do any useful work for the people. Hence ministership under Dyaki only trained Indians in flattery rather than in science of responsible government. In fact, Dyaki became so unpopular that it became fashionable to deride it. কংগ্রেস কর্তৃক প্রত্যাখ্যান করা হলে শাসনতন্ত্র আরও বিভ্রান্ত হয়। কংগ্রেস রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে ছিল এবং এর প্রতিনিধিরা মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছিল। ফলস্বরূপ, বেশিরভাগ মন্ত্রী ছোট দল থেকে এসেছেন বা স্বতন্ত্র ছিলেন এবং আইনসভায় তাদের সমর্থন করার মতো সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল না। সফল অনাস্থা প্রস্তাবের খড়গ তাদের মাথার উপরে ঝুলছে। এমতাবস্থায় তাদের কাছে জনগণের কোনো উপকারী কাজ আশা করা যায় না। তাই রাজতন্ত্রের অধীনে মন্ত্রিত্ব দায়িত্বশীল সরকারের বিজ্ঞানের পরিবর্তে ভারতীয়দের চাটুকারিতায় প্রশিক্ষণ দেয়। প্রকৃতপক্ষে, রাজতন্ত্র এতটাই অজনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল যে এটিকে উপহাস করা ফ্যাশনেবল হয়ে ওঠে। Significance. Despite above criticisms, the Act of 1919 marked a major milestone in the history of constitutional development in India for several reasons. তাৎপর্য, উপরোক্ত সমালোচনা সত্ত্বেও 1919 সালের আইনটি বিভিন্ন কারণে ভারতের সাংবিধানিক উন্নয়নের ইতিহাসে একটি বড় মাইলফলক হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। The government had made a declaration of its intentions regarding increasing association with Indians and development of self-governing institutions in India. Going back on this declaration would amount to breach of commitment. Thus, the declaration guaranteed future reforms. সরকার ভারতীয়দের সাথে ক্রমবর্ধমান মেলামেশা এবং ভারতে স্বশাসিত প্রতিষ্ঠানের বিকাশের বিষয়ে তার অভিপ্রায়ের ঘোষণা করেছিল। এই ঘোষণায় ফিরে যাওয়া অঙ্গীকার লঙ্ঘনের সমান হবে। এইভাবে, ঘোষণাটি ভবিষ্যতের সংস্কারের নিশ্চয়তা দেয়। The Act created legislative bodies both in the center and the provinces. Indian opinion was voiced in these legislatures and reverberated via press throughout the length and breadth of the country. The articulate and often logically incontrovertible debates played a significant role in demolishing the moral basis of the British Raj in India. আইনটি কেন্দ্র এবং প্রদেশ উভয় ক্ষেত্রেই আইন প্রণয়নকারী সংস্থা তৈরি করেছে। ভারতীয় মতামত এই আইনসভাগুলিতে উচ্চারিত হয়েছিল এবং দেশের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ জুড়ে প্রেসের মাধ্যমে প্রতিফলিত হয়েছিল। স্পষ্টবাদী এবং প্রায়শই যৌক্তিকভাবে অবিসংবাদিত বিতর্কগুলি ভারতে ব্রিটিশ রাজের নৈতিক ভিত্তিকে ধ্বংস করতে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল।
The holding of elections and appointment of Indian ministers also familiarized Indians with the parliamentary system. নির্বাচন অনুষ্ঠান এবং ভারতীয় মন্ত্রীদের নিয়োগও ভারতীয়দের সংসদীয় ব্যবস্থার সাথে পরিচিত করেছে। Despite all the criticism, Dyaki itself was probably the best transitional mechanism that emerged after prolonged study of the Indian problem. সমস্ত সমালোচনা সত্ত্বেও স্বয়ং স্বৈরতন্ত্রই সম্ভবত সর্বোত্তম ক্রান্তিকালীন প্রক্রিয়া যা ভারতীয় সমস্যার দীর্ঘ অধ্যয়নের পরে উদ্ভূত হয়েছিল। Indian response: the reforms came at a time when conditions in India were not conducive to a favorable reception of the reforms. The year 1918 to 19 saw a bad monsoon and trade depression. The Rowlatt bills were being bitterly opposed. On the 13th of April 1919, the Jallianwala tragedy occurred and relations between the government and the people reached a new low. Owing to all these factors, the objections to the new reforms hardened into rejection. ভারতীয় প্রতিক্রিয়া সংস্কারগুলি এমন এক সময়ে এসেছিল যখন ভারতে পরিস্থিতি সংস্কারের অনুকূল অভ্যর্থনার জন্য অনুকূল ছিল না। 1918 থেকে 19 সালে একটি খারাপ বর্ষা এবং বাণিজ্য মন্দা দেখেছিল। রাওলাট বিলের তীব্র বিরোধিতা করা হচ্ছিল। 13 এপ্রিল 1919 জালিয়ানওয়ালা ট্র্যাজেডি ঘটে এবং সরকার ও জনগণের মধ্যে সম্পর্ক একটি নতুন নিম্ন স্তরে পৌঁছেছিল। এই সমস্ত কারণের কারণে নতুন সংস্কারের আপত্তিগুলি প্রত্যাখ্যানে পরিণত হয়েছিল। Muslims were unhappy with the hostile attitude of the British towards the Khalifa, the ruler of Turkey. In the years during 1920–22 saw the launching of the twin movements of Khilafat and non-cooperation under the leadership of Mahatma Gandhi and the Congress. Accordingly, the Congress boycotted the elections of November 1920, and once boycotted by the Congress, the new constitution suffered a severe blow. In this way, failure of Dyaki and widespread disappointment with the new act gave rise to a new unity and a new movement led by Mahatma Gandhi, which soon gathered momentum and grew into a full-fledged agitation demanding complete transfer of power into Indian hands. খলিফা তুরস্কের শাসক এবং 1920 থেকে 22 সাল পর্যন্ত খিলাফত এবং মহাত্মা গান্ধী এবং কংগ্রেসের নেতৃত্বে খিলাফত ও অসহযোগের যুগল আন্দোলনের সূচনা দেখে মুসলমানেরা ব্রিটিশদের বৈরী মনোভাব নিয়ে অসন্তুষ্ট ছিল। তদনুসারে কংগ্রেস 1920 সালের নভেম্বরের নির্বাচন বর্জন করে এবং একবার কংগ্রেস বর্জন করলে নতুন সংবিধান প্রবল আঘাত পায়। এইভাবে রাজতন্ত্রের ব্যর্থতা এবং নতুন আইনের সাথে ব্যাপক হতাশা একটি নতুন ঐক্য এবং মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে একটি নতুন আন্দোলনের জন্ম দেয়, যা শীঘ্রই গতি লাভ করে এবং ভারতের হাতে ক্ষমতা সম্পূর্ণ হস্তান্তরের দাবিতে একটি পূর্ণাঙ্গ আন্দোলনে পরিণত হয়। Sir Courtney Ilbert observed about the act, "It was like one of those caravanserais which could be run up rapidly for an Indian prince to meet a temporary need." সার কোর্টনি ইলবার্ট আইনটি সম্পর্কে পর্যবেক্ষণ করেছিলেন, এটি ছিল সেই ক্যারাভান সেরাদের একটির মতো যা একজন ভারতীয় রাজপুত্রের সাময়িক প্রয়োজন মেটানোর জন্য দ্রুত চালানো যেতে পারে। লর্ড ওলাইভার, সেক্রেটারি অফ স্টেট, কম্পারিড চা অ্যাক্ট টু এসেয়া ওয়ার্ডস ভেসেল অ্যান্ড অবসার্ভেড হট ইট সোল্ড সিয়ারাই ইন্ডিয়ান্স অ্যাক্রস ইফ ওয়ালাই চা ওল্ড জেট ইন্টু ইট অ্যান্ড রো। লর্ড অলিভার, সেক্রেটারি অফ স্টেট, আইনটিকে একটি সামুদ্রিক যজ্ঞ জাহাজের সাথে তুলনা করেছেন এবং পর্যবেক্ষণ করেছেন যে এটি ভারতীয়দেরকে অতিক্রম করে নিয়ে যাওয়া উচিত যদি কেবল তারা এতে প্রবেশ করে এবং সারিবদ্ধ হয়। এখানেই এই চ্যাপ্টারটি শেষ করলাম। পরবর্তী ভিডিওতে আমরা পরের চ্যাপ্টারটা পড়ব।